Bom dia. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Como são apenas 2 versículos, vamos fazer a leitura juntos. Vamos lá? Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Antes de a gente compartilhar a palavra de hoje, eu queria mostrar um videoclipe de 8 minutos. Na verdade, são de 35 minutos, mas meu filho Paulo me ajudou a reduzi-lo em 8 minutos. E as falas são em coreano, e por falta de tempo, não deu para mim traduzi-las em português, mas eu vou falar mais ou menos do que se trata. É um casal, o dono de um restaurante chinês na Coreia do Sul, e chamou uma equipe de reportagem um dos canais de televisão para investigar e descobrir quem que vem deixando uma coisa, vocês vão ver o que é essa coisa, vem deixando uma coisa em frente ou às vezes no fundo do restaurante deles durante os últimos 4 anos. No começo isso despertava curiosidade, mas com o passar do tempo, isso começou a deixar um pouco de transtorno, causar transtorno e mal-estar no casal, chegando até pensar que fosse uma prática de magia negra, querendo que o restaurante feche as portas, tal. E no fim, a equipe instala algumas câmeras escondidas e acabam descobrindo quem que deixava essa coisa em frente ao restaurante durante 4 anos, em segredo, escondido. E mais tarde, então, a equipe consegue promover um encontro entre o dono do restaurante e essa pessoa, e deixando uma mensagem aos telespectadores. Então vamos assistir, mas antes apague as luzes aqui da frente, se possível. Bota o som e a imagem. São 8 minutos, então vamos assistir. 믿기 힘든 일이 벌어지고 있다는 곳은 안산의 한 중국 음식점. 무슨 일로 제보해 준 거예요? 우리 가게에 하루가 멀다 하게 뭘 놓고 가는 사람이 있어요. 뭔데요? 이거 바보시 한다니. 대체 이곳에 뭘 놓고 간다는 건지. 이거예요, 이거. 이거요? 예. 뭐 같아요? 생닭인데요, 생닭. 아니 이건 누가 봐도 닭 아닌가요? 생닭이잖아요. 예, 생닭을요. 여기서 파는 닭이 아니고 누군가 이거 갖다 놓고 가는 거예요. 놓고 간다고요, 예. 이게? 가게 앞에요. 생닭을 놓고 간다는 장소는 여기 철쭉꽃 있는데. 음식점 입구에 있는 작은 화단, 그리고 주방을 나서면 보이는 뒷문 쪽. 이쪽으로 왜? 의사 쪽으로 이쪽으로. 아, 여기요? 의자 밑에요? 이렇게 가게 입구 2곳에 닭을 놓고 간다는 것. 이게 다 닭이에요, 예. 그동안 놓고 간 닭을 보관해두고 있었다는데 도대체 얼마나 두고 갔는지 줄줄이도 나온다. 이렇게 많은 닭들을 도대체 왜 나한테만 갖다 주냐고. 매일 놓고 가나요? 이해를 하시겠어요? 아니, 이 정도 되니까 텔레비 제보를 오는 거예요. 여기 일주일 만에 갖다 놓은 거예요, 이게. 이게요? 예. 이게 전부 누군가 일주일 동안 이 집에 놓고 간 닭들이라는데 더 놀라운 사실은 아니, 그러니까 이렇게 갖다 놓은 지 얼마나 되신 거예요? 4년이 넘었죠. 4년이 예. 넘었다고요? 4년이 넘고 한 600~700마리가 넘을 거예요. 4년 동안 600~700마리나? 더 이상 두고 볼 수만은 없다. 대체 누가 왜 닭을 놓고 가는 건지 문제의 장소에 CCTV 설치 완료.
닭을 놓고 갔다면 그 모습이 CCTV에 잡혔을 터. 대체 누군지 모두들 열일 제치고 모였는데 저 누구야 저? 봐라 한번 뒤집어 잘 봐라. 봐봐. 많이 가져왔어. 말 많이 묻네. 여자? 여자인데요. 얼굴 안 보여주는데. 그 뒤로 가는구나. 문제의 장소 앞으로 등장한 사람은 연세가 제법 있어 보이는 아주머니. 한 중국 음식점 문 앞에 4년째 놓여있는 정체불명의 생닭. 일정한 규칙도 없이 부지불식간에 놓고 간 생닭이 무려 700마리. 누가 왜 이런 일을 하는지 궁금증은 커져만 간다. 이 음식 장사를 한다는 것 자체도 좀 찝찝해요. 그래서 그 메뉴가 아예 들어갈 수 없는 메뉴로 전환을 하는 거예요. 그냥. 이게 뭐 일반 사람들은 상상이 안 갈 게 4년이 넘게 그렇게 많은 양을 갖다 놓는다면은 나한테는 그게 하나의 이제 스트레스 아닌 스트레스라고. 사진이 없으면 4년을. 그리고 업종이 변경이 되면 안 갖고 오겠지 이제. 설마 갖고 오겠어요? 그간 마음고생이 얼마나 심했는지 간판에서 얼굴을 떼는 것도 모자라 닭과는 전혀 관계없는 메뉴로 업종까지 바꿔버렸다는 것. 외관상으로 봐선 전혀 다른 가게가 됐다. 왜 또 전화 주셔가지고. 닭이 또 왔어요. 갖고 오는데 똑같은데 닭이. 혹시나 했던 기대는 물거품이 되고 말았는데 이번에 닭을 놓고 간 건 전혀 예상 밖의 시간. 새벽이에요? 2시. 새벽? 2시 반이요? 새벽에? 10월 7일. 저 아줌마 맞네. 바뀐 간판 쪽은 전혀 보지 않고 달게만 집중한 모습. 지난번 아주머니와 같은 사람이 확실해 보였다. 똑같아요. 화면을 자세히 살펴본 결과 슬리퍼에 다른 짐도 없이 간편한 차림. 그렇다면 이 동네 주민이 확실한 상황. 멀리 계신 분은 아닌 것 같아요. 그리고 닭을 놓은 뒤 어디로 가는지 보니 아주머니의 그림자는 오른쪽으로 향하고 있었다. 그림자 분석까지. 오랜 추적 끝에 찾아낸 닭을 놓고 가는 아주머니. 이제는 닭 미스터리의 궁금증을 풀어야 할 때. 아니 안녕하세요. 우리 어머니한테 뭐 하나 궁금한 게 있어서 천짜장에 혹시 닭 가져다 놓으신 분 아니세요? 아니요. 아니요. 아니세요? 아니 저희가 확인을 다 했는데 어머니가 맞아서. 아니야 나 몰라. 모르신다고요? 어머니 저희 어머 뒤에 아니 저희가 그 천짜장 사장님 완전 위험해. 아니 어머니 잠깐만 저랑 얘기 좀 해. 무엇 때문에 이렇게 제작진을 피하는 건지. 잠깐만 저랑 얘기 좀 나눠요 어머니. 뭔 얘기를 해? 이제 시간이 지날수록 이유도 모르고 계속 음식물이 오니까 좀 스트레스가 되시나 봐요. 그럼 어머니 아 요새 사랑 다 하고 사는 사랑이 세상이 아니야? 아무개라도 다 사랑하고 사는 세상이 아니야? 아주머니의 입에서 나온 건 뜻밖의 얘기였다. 이제 중국 사람들이 이 한국에 와가지고는 중국에 가서 돈을 짜장면을 배워갖고 한국에 와서 하니 그게 사랑으로 그냥 그 이제 그런 뜻이 있어서 그랬는데 근데 뭐 나는 넉넉해서 그런 게도 아니고 그냥 그렇게 사랑을 하고 하는 뜻이 있어서 그렇게 했어. 한국에서 일하는 중국 사람들을 위해 중국집에 사랑을 베푼 것이라는데 왜 몰래 그거를 굳이 갖다 놓으셨어요? 그냥 맛있게 드세요 하고 이렇게 주셔도 되고. 아 왼손이 하는 거 오른손이 뭐 하고 하자? 왼손이 하는 거 오른손이 뭐 하고 하는 말씀 있대? 아무도 보지 않는 틈을 타 몰래 닭을 놓고 갔던 마음으로 건 하셨네요, 예상 지금. 밖의 이유. 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하기 위해서였다는데 닭은 몸에 좋은 거지. 닭은 그냥 삶여가지고 그냥 삶아 먹는 것밖에 없잖아. 설득 끝에 아저씨를 만나러 향하는데 만나시는군요. 좋은 뜻으로 하신 거였는데. 근데 이게 받는 입장은 또 다르죠. 네, 좀 앉아보세요. 화날 수 있죠. 그토록 찾고 싶었던 아주머니를 만나게 된 아저씨. 업종도 바꿨는데 지금. 저희 집에 지금 4년 넘게 가져왔잖아요, 닭을. 무엇이든 4년 넘게 가져온 일이에요. 언제서. 계속 가져오셨죠? 한 마리씩 몇 마리씩 가져왔지. 아니 근데 왜 갖다 놓으시는데 닭을? 그냥 사랑이라고 갖다 놔니도 나는 뭐 닭 요리 다 없애버리고 그러다가 안 되니까 이제 칼국수 집으로 바꿨잖아요. 그래
다 칼국수 됐는데 칼국수 다 뺀 거야. 그래 남 장사 망하게 하는 거야. 그것은 그래, 안 사람을 좋아라, 위하는 게 여기. 아니라 위하는 게 아니야. 사람을 곤란하게 만들잖아요. 지금 그러니 우리 집 오던 짜장면 먹으러 오는 사람들이 계속 헛걸음지고 가잖아요. 내가 시켜서 한 것은 아니죠. 사람 시켜서는 한 거 아니요. 쟤는 이제 참 강원도서는 아주 뭐 밀가리도 한 포씩 뭐 안 사다 준 거 없어 쟤는. 다 사다 줬어. 아주머니는 닭을 받는 아저씨의 마음은 몰랐었다는데 지금 중국 한국 분인지 중국 분인지 모르니 한국 분이게. 한국 사람이에요. 나는 전라도 사람인데. 그래서 중국에 가서 배워갖고 여기 와서 이래 하는 겨? 아니요. 그러면 한국에서 배워서 한국에서 하는 겨? 예. 그냥 중국 사람들이 짜장면을 하시니까 이제 그래 갖고 오지 마. 힘든데. 알았어. 칼국수 하시러 오세요. 알았어. 아저씨 미안해요. 다시는 닭을 놓고 가지 않겠다는 약속과 함께 아주머니가 떠나고 이런 일 다시는 벌이지 말아주세요. Bom, gente, vou resumir. Mas antes de resumir, eu quero que vocês assumam um compromisso comigo. Não comentem a respeito desse videoclipe com seus pais, porque eu vou ter que pregar o mesmo sermão em coreano no próximo domingo, né, mostrando esse vídeo, tá? Então, para não eliminar o elemento surpresa, por favor, boca fechada. Essa senhora, a avó, né, deixou esse frango porque ela tinha uma compaixão especial pelos estrangeiros que viviam na Coreia, principalmente pelos chineses, né, porque, segundo ela, eles levavam uma vida sofrida na Coreia do Sul, batalhavam, né, para sobreviver. Então, em sinal de solidariedade e de dar um encorajamento, ela deixava esse frango para que o casal, né, cozinhasse e se alimentasse disso. E ela fazia isso, segundo o depoimento dela, ela fazia isso movida genuinamente pelo amor cristão, né? Porque a Bíblia dizia, ame ao seu próximo. Então ela queria praticar isso. E ela acrescenta mais um versículo, né? Ela diz que ela deixou, né, aquele frango, né, às escondidas, porque a Bíblia diz que quando você for ajudar uma pessoa necessitada, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. Então, ela praticou esse bem durante 4 anos, não é brincadeira, né? Mas, no fim, qual foi a impressão que esse documentário deixou a vocês em relação à pessoa daquela senhora? Que como se ela fosse a culpada de toda essa situação. Embora ela tenha praticado o bem, né? Claro que houve uma pequena falha, digamos assim, falta de sabedoria e conhecimento por parte dela, mas ela praticou o bem, mas apesar disso, ela foi criticada. E quem editou esse documentário deixou uma frase, a mensagem, dizendo o seguinte, uma prática boa, ou uma boa obra praticada sem levar em consideração, digamos assim, um sentimento alheio, né, traz mais prejuízo do que benefício. E ela, né, embora tivesse praticado o bem, pede desculpas ao casal e, cabisbaixa, ela deixa aquele restaurante. Por que eu trouxe esse documentário? Eu concordo parcialmente com a mensagem deixada no fim. Mas esse documentário foi editado, foi montado, de tal forma que boa obra que ela praticou parecesse ser uma coisa que não devia ter sido praticada. Apesar da boa intenção daquela senhora, durante 4 anos, ela tentou praticar a palavra de Deus em benefício de um vizinho, pelo qual ela sentia compaixão, por algum motivo, né? E o documentário não trata, eu acho que deve ter uma história toda por trás dessa compaixão que a senhora sentia pelos estrangeiros, ou por aquele casal chinês, né? Mas tudo isso foi editado, foi cortado, e só mostrou, né, a falha que ela tinha cometido. Se eu tivesse editado esse documentário, eu teria feito de maneira diferente.
talvez eu tivesse colocado uma cena, a última cena, e nessa cena eu colocaria uma igreja, né, a fachada de uma igreja com a cruz, né, resplandecente, de maneira suave ao pôr do sol, e eu colocaria uma mensagem diferente daquela que foi colocada. Houve mal entendido, infelizmente, mas se todos nós praticássemos o bem, assim como aquela senhora praticou, a sociedade nossa se transformaria num lugar melhor para se viver. Vale a pena viver assim, né? Que nós pratiquemos realmente a caridade, e a bondade e etc. Eu teria transmitido uma outra mensagem, completamente diferente da original. Eu quero compartilhar com vocês esta grande verdade, que a sua vida também está sendo editada por alguém. A minha vida está sendo editada, montada intencionalmente por alguém. Um dia, você e eu estaremos diante de Deus. E quando eu era pequeno, um pastor pregou isso, ficou na minha cabeça, e ele diz o seguinte, que quando você estiver diante de Deus, que você vai ter que apresentar um filme para Ele. E esse filme é um documentário sobre sua vida, desde o nascimento até o último momento da sua vida, onde todos os detalhes serão exibidos, inclusive seus pecados, suas falhas e tudo. Quando eu ouvi esse sermão pela primeira vez, isso me deixou muito medroso. Eu senti o medo invadir meu coração. Por quê? Eu pensei, nossa, e agora? Todo mundo vai ficar sabendo dos pecados que eu cometi na vida? Depois que me casei, me tornei marido e filho de 4 filhos, pai de 4 filhos, esse medo aumentou ainda mais. E agora? Minha esposa vai ficar sabendo dos meus pecados e meus 4 filhos, que me respeitam tanto, também vão conhecer todos os pecados em mínimos detalhes, todos que eu cometi. Mas que vergonha, que vexame eu vou passar na frente da minha família e dos irmãos da nossa igreja. Mas vocês podem ficar tranquilos, esse medo se evaporou, foi embora. Sabe por quê? Porque alguém vai editar sua vida. Alguém vai editar minha vida. O documentário sobre sua vida que será rodado diante de Deus e diante de todos talvez, não é a versão original sem cortes, mas é uma versão editada, montada por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai cortar os pecados que você cometeu. Ele vai montar de tal forma que ele vai mostrar somente o lado bom da sua vida. O salmista diz o seguinte, pode mostrar para nós, por favor? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz o homem, como é feliz a mulher, cujas transgressões são perdoadas. Isso significa que houve transgressão ou não? Houve sim, mas elas foram editadas, foram cortadas. Pecados apagados, deletados. Houve pecados ou não? Claro que houve. Mas eles foram apagados, cortados e editados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na medida em que você confessa seus pecados, se arrepende dos mesmos, baseado na obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz, pela sua misericórdia, nós somos perdoados. Nossa vida é editada. E essa versão editada, montada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que será rodada diante de Deus e talvez diante de todos nós. Por isso é que nós somos felizes. Pode até mandar investigar, mas não vai aparecer, né? Foram totalmente apagados, foram totalmente editados. É impossível restaurar a versão original sem cortes. Mas enquanto Jesus edita nossa vida
no bom sentido, o mundo pecaminoso em que nós estamos procura editar, montar a sua vida para acusar você. Veja novamente o texto que nós lemos, Mateus 5,11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Embora você pratique o bem aqui na terra, haverá sempre pessoas que vão levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Enquanto Jesus procura favorecer a sua vida, editando e montando, o mundo pecaminoso faz o mesmo, só que no sentido contrário. Ele procura editar a sua vida de tal forma que haverá distorção de suas boas obras. Você pratica o bem, mas eles acusam você de praticar o mal. Veja outro versículo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, você como cristão íntegro, honesto, procura viver conforme a palavra do Senhor, procura tratar bem as pessoas, de boa vontade, procura conduzir seus negócios conforme princípios bíblicos. Você está praticando o bem, mas este mundo pecaminoso distorce a realidade, de tal forma que eles vão acusar você de praticar não o bem, mas praticar o mal. É a profecia dada. A gente procura viver pela fé, mas a gente encontra um monte de obstáculos, dificuldades. Este mundo pecaminoso, de maneira muito maliciosa e sutil, procura distorcer, como se você fosse praticante do mal e não praticante do bem, embora você esteja fazendo, cumprindo a palavra de Deus. O mundo edita a sua vida, monta a sua biografia, não favorecendo você, mas prejudicando. Esse documentário que nós acabamos de ver dá a impressão de que aquela avó fosse uma senhora ignorante, do interior, crente, como se ela fosse uma fanática religiosa. Ela praticou bem, mas qual foi o resultado? De que maneira a boa obra dela foi montada e editada? Como se ela tivesse praticado o mal, que prejudicou, estressou, que em vez de trazer benefício, só trouxe prejuízos. Ela até pediu desculpas, cabisbaixa, ela foi embora. Quando é que você fica frustrado e desanimado? E quando você pratica o bem e as pessoas não reconhecem a sua boa intenção. Quando você fica frustrado? Quando as pessoas não agradecem o bem que você promoveu. Quando você sai prejudicado ao tentar ajudar a pessoa mais necessitada, quando você é injustiçado, quando você leva bronca, calúnia contra você. Eu conheço esse sentimento porque também passei por isso. Eu vou contar um pouco da minha história, da minha esposa. Aos 30 e poucos anos de idade, a igreja Yanakyue enviou eu e minha esposa como casal médico missionário para Teresina. Teresina, para quem já visitou, é um lugar extremamente quente, 40 graus todo dia. E eu dediquei 5 anos de vida junto com a minha esposa. Eu considero a fase áurea da minha vida, 30 anos, jovem ainda. E a igreja foi mobilizada, promoveu bazar, e angariou fundo, e nós estabelecemos uma pequena clínica médica chamada Bom Samaritano. Eu e minha esposa dedicamos 5 anos da nossa vida para trazer benefício para aquela comunidade. Atendimento gratuito, fazendo visitas domiciliares e ajudando aquela população carente em todos os sentidos. Bom, quando eu encerrei 5 anos de ministério, eu tive 1 ano sabático. Depois, meu segundo campo missionário foi Sergipe. Então, eu passei a morar na cidade de Aracaju. Quando então
me ligaram, os médicos que trabalhavam comigo durante 5 anos, havia oftalmologista, ginecologista, clínico geral, dentista e tal, que eu contratei, para trabalhar junto comigo, e todos eles eram católicos. Sabiam muito bem do cunho com que aquele estabelecimento foi erguido lá. Eles sabiam que era um trabalho missionário. Cada um deles queria dar sua contribuição. Então, um acordo verbal foi firmado entre nós, e eles me ajudaram muito. Eles também se sentiam realizados ao trabalharem lá. Mas quando eu deixei, 2 anos depois, os mesmos médicos processaram a clínica, dizendo que a clínica estava explorando funcionários e mão de obra, principalmente os médicos. Então, eu não fui intimado, mas eu fiz questão de ir por Teresina para saber do que estava acontecendo. Bom, todos eles processaram, então eu e o missionário fomos até o tribunal, e nós tivemos que engolir muito sapo. Falsos testemunhos, falsos depoimentos, mentiras. O depoimento foi editado de tal forma que a clínica Bom Samaritano se transformasse em clínica Mau Samaritano. 5 anos de serviço à comunidade, de trabalho missionário, foi completamente esquecido. Me senti traído, muito magoado, com raiva, como se meus 5 anos de trabalho se evaporassem, se desintegrassem no ar. Mas Deus foi bondoso comigo, Ele deu paz no meu coração. Eu perdoei aqueles médicos. Até hoje, quando vou para Teresina, eu ouço as notícias dele, relacionamento continua igual, numa boa. Eu entreguei a justiça nas mãos de Deus. Eles pediram indenizações, eu tive que cobrir as despesas, tive que vender meu carro. Então, já era pobre, ficou mais pobre ainda. Mas hoje, eu entendo por que isso aconteceu. E quão grande é nosso Deus. A clínica fechou as portas, porque teve que pagar tudo que eles exigiam. Tive que vender os instrumentos e assim por diante. Mas por trás dessa clínica formou-se um grande bairro. E eles adotaram o nome Clínica Bom Samaritano. Bom Samaritano. O espírito do Bom Samaritano permaneceu. Eu acredito que o menino perguntaria para o seu pai: papai, por que nosso bairro recebeu o nome Bom Samaritano? E provavelmente o pai explicaria: olha, décadas atrás, Deus mandou aqui olhos puxados, um casal médico, tal, e assim, e a história iria se desenrolar. Irmãos, você também passou por isso. Você é dono de estabelecimento comercial, empresário, contratou funcionários, colaboradores, você deu mais benefícios do que a lei estipula, tratou bem as pessoas, com coração humilde, cristão, com integridade, mas qualquer dia desse, você é intimado, e você depara com um funcionário que você tanto tratou bem, e no tribunal você vai ouvir coisas horríveis, falso depoimento, falso isso, não sei o que, mentiras, tal, Por ter praticado o bem em nome do Senhor Jesus Cristo, você sofre. Você sofre. Sabe por que o sofrimento vem? Porque quando você pratica o bem, você está cutucando, você está atacando o mal. E o mal, quando ele é atacado, ele contra-ataca. O mal, quando é cutucado, ele quer revidar. Então ele traz sofrimento na sua vida. É como se ele estivesse desafiando você: olha, com todo esse sofrimento, você ainda vai querer continuar a praticar o bem, em nome de Jesus? Ele testa a sua fé. Você guarda mágoa dentro de você, rancor, sentimento de vingança. Isso deixa você deprimido, deixa você sem força, desanimado e frustrado.
injustiçado, sendo vítima de calúnia, você chega à brilhante conclusão: é melhor não fazer nada, é melhor não praticar o bem, porque só vou levar prejuízo. É melhor ficar no meu cantinho, sem fazer nada, pelo menos eu não vou sofrer e nem perder nada. Irmãos, mas aí é que vem essa palavra de Deus, que me incomoda tanto, mas ao mesmo tempo me fortalece, que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 em diante. Mas se você suportar o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando você pratica o bem, sofrimento necessariamente vem. Mas a Bíblia recomenda que você suporte, que você aguente, porque Jesus assim fez. Quando ele foi insultado, ele não revidou. Quando ele sofreu, ele não fez ameaças, mas simplesmente entregava o caso nas mãos daquele que julga com justiça. Irmãos, qual é a maior boa obra que alguém já realizou aqui na vida? A maior boa obra realizada é aquela que Jesus realizou na cruz, é a obra redentora. O sangue dele foi derramado, o suficiente para salvar a humanidade inteira. É maior do que qualquer ato de caridade, é maior do que qualquer contribuição, é maior que qualquer empresa ou ONG em prol da paz mundial. O que Jesus fez na cruz é a maior boa obra que alguém já poderia realizar. Mas mesmo essa maior boa obra foi acompanhada por calúnia, por injustiça, por mal entendido, chicotada, sofrimento. Mas Jesus não revidou. Por praticar o bem, ele sofreu, mas ele não revidou. Ele não fez ameaças. Ele podia muito bem acabar com os fariseus. Ele podia muito bem cair um raio em cima dos soldados romanos que tanto o caçoavam, mas ele não o fez. Ele suportou até o fim. Não é à toa que, no último suspiro, ele diz: tudo está completado. Tudo está completado. Irmão, uma boa obra só se completa quando você pratica o bem, o ato em si, quando você tem sofrimento e quando você suporta tudo isso. Uma boa obra só se completa quando conter esses três elementos: o ato em si, o sofrer e o suportar. E Jesus fez os três. Por isso ele foi capaz de dizer: tudo está completado. Agora, o que acontece na realidade? A gente pratica o bem e sofre. E a gente termina por aqui. Não passa para a terceira fase, a terceira etapa, que é suportar. Eu pratiquei, tentei ajudar aquele irmão, mas ele não me reconheceu, né, o bem que eu lhe fiz. E ele está me xingando, ele não está reconhecendo, ele não agradece. Eu vou parar com isso. Chega. Você não suportou o sofrimento, mas a Bíblia nos recomenda que boa obra só se completa quando esses três elementos estiverem presentes: o ato, o sofrer e suportar. Próximo, por favor. Pode exibir o próximo. Portanto, esta é a tríade da prática do bem, que uma vez já foi comentada aqui no púlpito. É servir, sofrer e suportar. Se a gente parar apenas com as duas primeiras fases, servir e sofrer, é como se uma mulher maquiasse apenas um dos olhos e saísse pela rua. Você já viu uma mulher com um cílio postiço em apenas um dos dois olhos e sair pela rua? É esquisito, é estranho, é incompleto. A boa obra que você iniciou só se completa
quando você chegar até a terceira fase, que é suportar. Jovem, você que acabou de ingressar no mercado de trabalho, acabou de abrir seu próprio negócio, ou acabou de ser contratado por uma empresa, que você procura viver conforme a palavra do Senhor, procura tratar bem as pessoas, procura amar ao próximo, certamente você terá sofrimento, porque você cutucou o mal. Ele vai revidar. Você não pode parar nessa fase. Ficar com raiva, querer brigar, porque exato momento em que você começa a brigar e querer revidar, o que vai acontecer? A boa obra que você iniciou se evapora, se anula. Porque no lugar da boa obra, vai aparecer o quê? Conflito, contenda, briga e guerra. Somente quando você chegar até a fase de suportar é que realmente a boa obra que você iniciou se completa. Eu quero concluir a palavra desta manhã. Ao praticar o bem, se você é caluniado, se você é injustiçado, se você sofre, não fica com raiva, ou não fica desanimado, nem frustrado. Procure persistir um pouco mais. Vá até a terceira fase de suportar. Ao suportar o sofrimento, a boa obra que você iniciou em nome de Deus possa se completar, então escolha essa opção. Procure continuar a amar seu próximo. Continue procurando tratar bem as pessoas. Pratique a bondade, misericórdia e compaixão. Porque boa obra é que nem plantar uma semente. Até colher fruto demora. Você tem que ter paciência, tem que esperar, tem que suportar. Gálatas 6:9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O versículo recomenda que a gente continue praticando o bem, continue fazendo o bem, e não fique desanimado porque está sofrendo. Procure suportar, persistir um pouco mais, porque no tempo devido você colherá o fruto. Eu tenho um grande desejo que aquela avó, aquela harmonia, que ela não fique desanimada, que ela não fique frustrada por esse documentário, que ela continue praticando o bem, talvez com um pouco mais de sabedoria agora, com um pouco mais de preconhecimento, mas que ela continue praticando esse amor ao próximo, tentar realizar a palavra de Deus. Embora o mundo edite a vida dela, fazendo com que ela aparenta ser uma pessoa fanática, ignorante, eu tenho plena convicção de que a minha vida, a minha biografia, editada por Deus, é totalmente diferente. E essa edição que será apresentada diante de Deus Pai. Eu quero torcer por você, irmão, jovem ou empresário, pai da família, que não desanime, que não fique frustrado, nem com raiva. E procure tomar posse da palavra que nós lemos hoje. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Grande é a recompensa nos céus. O prêmio que você vai ganhar no céu é muito, muito grande. Incomparavelmente grande. Não é Oscar, não é Grammy. Longe. É muito, muito grande. A versão editada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, baseado no sangue redentor do nosso Salvador, será apresentada diante de Deus. Portanto, por favor, força, persevere um pouco mais.
suporte um pouco mais, aguenta um pouco mais, porque a recompensa será grande. Curve a sua cabeça, irmão. A Bíblia diz que Jesus é nosso sumo sacerdote e que Ele é nosso advogado, defende nossa causa, Ele intercede por nós, Ele edita nossa biografia, de tal forma que vai certamente agradar nosso Deus Pai, porque nós já somos salvos, já fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estamos livres da punição do pecado. Senhor Deus, confiados nessa promessa, que nós queremos viver este mundo, Pai, para que ele se torne um pouco, cada vez mais agradável aos seus olhos. Nos dê força, Pai, para que a gente não desista, não desanime e não fique frustrado. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.